fantastic. How you feeling, brother? How you feeling? Two-time Super Bowl champion. Come I on. feel amazing. You got to put that in front of your name now, huh? Yeah, They you can't got take to. that away. You got either, huh? to. You got to. You got to. All So right. I'm. 안녕하세요. 투버스터 NFL 팟캐스트입니다. 이번 에피소드는 슈퍼볼 57 리액션입니다. 그럼 시작하겠습니다. Oh man, I feel like this was the happiest year of my life, man, and both off the field, on the field, to see my family be in all its glories, get all the flowers. My mom be the center of attention on the jumbotron before the game on the biggest stage. Being able to get closer with my brother throughout the season, and then meet him at the mountaintop. It's the best feeling in the world, man. And I'll tell you what, I don't know how many I got left, but I'm sure gonna cherish this one forever. 켈시볼, 리드볼, 1번 시드의 맞대결, MVP 1, 2 후보의 맞대결, 이 온갖 수식어를 들었던 슈퍼볼 57은 그야말로 최고의 경기였다고 생각이 들어요. 양팀 합쳐서 73점의 점수가 나온 이번 슈퍼볼은 역대 슈퍼볼 최다 득점 3위에 오른 경기이기도 하였고, 화끈한 슛아웃 게임은 모든 팬들을 만족시키는 데 충분했고, 이 113밀리언의 평균 시청률은 2017년 이후 최다를 기록하기도 했습니다. 이처럼 재밌고 또 모두를 이 TV 앞으로 모으는 데 성공한 슈퍼볼은 두 선수의 활약으로 가능했다고 생각이 들어요. 패트릭 마홈스와 젤런 헐츠, 이 양 팀의 쿼터백들은 모두 너무나도 뛰어난 활약을 펼쳤고, 이 선수들이 경쟁하는 모습을 슈퍼볼에서 볼 수 있다는 사실은 너무나도 특별한 경험이었습니다. 두 선수 모두 올 시즌 최고의 퍼포먼스를 이 슈퍼볼이라는 무대에서 펼쳤고, 이들이 보여주는 활약, 경쟁, 노력, 이러한 것들은 스타디움 안에 있는 모든 사람들을 감화시켰고, 그리고 경기를 보는 모든 사람들을 움직이게 만들었어요. 단순히 승패를 떠나서 이 둘의 모습은 큰 박수를 불러 모았고, 이 선수들이 젊다는 사실은 앞으로를 기대하게 만드는 요소였다고 생각이 들어요. 또 임신한 몸으로 하프타임 쇼를 잘 마친 리안나, 그리고 시작된 후반전 칩스의 반격, 접전의 접전, 경기 끝까지 알 수 없었던 승패, 이 슈퍼볼 57은 정말 그야말로 슈퍼볼다운 지구상의 모든 쇼 중 가장 열광할 수밖에 없는 쇼라는 것을 증명하였습니다. 그렇다면 그 어떤 슈퍼볼보다 화려했던 이 슈퍼볼 57, 과연 어떤 내용들이 가득했는지 한번 살펴보겠습니다. When I've been able to study for 2 weeks, I felt like I had such an advantage because by the time the first 6-day kind of time frame came and went, I was fully prepared to play. And then I literally went through the plan with a fine-tooth comb, day in and day out, making sure every motion was right, every formation, trying to watch every bit of film again and again. So I knew the movements of the defenders better than they knew themselves. And when I had those 2 weeks, you can really, unless you're changing and totally re-identifying kind of what you're doing, the other team's doing the same thing. So they basically watched every bit of film from the whole season. They know all the tendencies, they know all the motions, they've been coached up on the things that you do really well. Now, you don't want to go into those games and change what worked either. So it's such a fine balance between changing what works and also giving them new things that make it really hard on them. And I thought the Chiefs did an unbelievable job. I think Philly kind of played to script, and they really played the style they've been playing. They used Jalen a lot. He ran a lot. He had a really good game pass on the ball. So he had a tremendous game. That offense had a tremendous game. If you look at the stats, you'd think Philly won, but a few plays here or there, like the punt return and then the fumble by Jalen where, they ran in for a touchdown, those are, those you really don't account for. And when they happen and they go against you, those are hard to overcome. 경기의 최종 스코어는 38대 35. 이번 슈퍼볼은 양팀 도합 73점을 기록하면서
슈퍼볼 역대 최다 득점 기록 3위에 오른 경기였어요. 물론 뭐 경기가 시작되기 전부터 뭐 저도 그랬지만 모두가 이 경기는 이 하이스코어링 게임이 슛아웃 게임이 될 거라고 예측을 했죠. 양 팀의 오펜스가 모두 리그 탑 오펜스였고 필라델피아 이글스의 경우에는 뭐 젤런 헐츠 그리고 이들을 통한 이글스의 오펜스를 뭐 칩스의 디펜스가 어떻게 막냐라는 의견이 많았고 칩스의 경우에도 뭐 아무리 이글스의 디펜스가 좋더라도 현재 패트릭 마홈스의 폼을 저지하기라는 굉장히 어렵다라는 평가들이 많았어요. 하지만 어쨌든 두 팀을 가르는 차이점은 분명히 있었어요. 오펜스는 이렇게 서로 막강하지만 결국 두 팀을 가르는 차이점, 바로 디펜스의 차이가 분명히 있었습니다. 이글스는 리그 최고의 탤런트를 자랑하는 디펜스를 가졌고 이들의 뭐 D라인, 뭐 샌프란시스코 나이너스의 O라인을 상대로도 압도를 했고 뭐 다른 뉴욕 자이언츠를 상대로도 압도를 하면서 올라왔어요. 반면 칩스의 디펜스는 뭐 정규 시즌만 보더라도 일단 상위권과는 거리가 먼 그룹이었고 단지 이 플레이오프의 스패그 코치, 이 코치의 능력을 믿을 뿐이었고요. 이 객관적인 전력 차이에서 발생하는 이 디펜스에 대한 기대값은 분명 이글스가 많이 우위였고 일부 사람들은 어쩌면 이 대결이 뭐 템파베이 벅스와 이 캔자스 시티 칩스의 이 슈퍼볼 55처럼 끝날 수도 있지 않을까 라는 의견을 낸 사람들도 있었어요. 하지만 이 기대는 완벽하게 무너졌고 결국 이글스는 지금에 와서 보면은 어쨌든 과연 이 팀이 이글스의 디펜스가 리그 최고의 탑 탤런트 디펜스를 가졌던 팀인지에 대한 의문만을 남게 한 경기였어요. 이 경기가 슛아웃 게임이 되며 서로를 막을 수 없을 거라 예측했던 가장 큰 요소는 이글스의 디펜스가 아무리 뛰어나도 아무리 좋은 탤런트를 가졌다고 하더라도 결국 이글스 디펜시브 코디네이터인 이 조나단 게넌에 대한 신뢰가 없었기 때문이에요. 게넌은 올 시즌 이글스 디펜스를 성공적으로 이끌면서 현재 카디널스의 감독으로 확정이 된 걸로 알고 있어요. 그런데 단순히 스탯시트가 아니라 이글스 디펜스의 실제 플레이들을 본 사람은 알았을 거예요. 이 디펜스는 온전히 선수들에 의한, 온전히 탤런트에 의한 결과로 만들어낸 스탯이지 이것이 플레이 디자인을 통해 만들어낸 것이 아니라는 사실을 말이죠. 작년 이글스의 디펜스는 일단 톰 브래디가 이끄는 템파베이 벅스에게 이 와일드카드전에서 완패를 당했어요. 가장 큰 이유는 디펜스의 단순함. 그 당시 44살의 이 백전 노장인 톰 브래디를 상대로 이글스의 디펜스는 너무나도 형편이 없었고 조나단 게넌 코치는 뭐 비판을 받기도 하면서 변화가 필요한 시점이었어요. 이에 따라서 이글스는 시즌 내내 오프 시즌 그리고 시즌 중반 뭐 트레이드 데드라인까지 하위 로즈만은 많은 디펜스 탤런트들을 데려오는 데 성공을 했고 또 뭐 오프 시즌이나 시즌 내내 빅 판지오 코치로부터 컨설턴팅을 받아왔어요. 워낙 뛰어난 탤런트를 가졌고 이들의 시도는 어쨌든 성공적인 결과로 이어지는 듯 보였지만 그 과정 속에서 우리는 조나단 게넌의 코치의 이름을 듣지 못했어요. 이글스의 디펜스가 굉장한 PR을 받고 이 팀 정말 최고다라는 많은 업적들을 이루었을 때 그 공이 누구한테 갔냐고요. 이글스의 디펜스를 잘 이끌었던 공은 조나단 게넌이 아니에요. 그 공은 하위 로즈만한테 갔단 말이에요. 왜냐? 하위가 너무나도 뛰어난 디펜스 탤런트진을 구축했기 때문에 너무나도 뛰어난 디펜시브 라인 그리고 굉장히 값싼 라인베커들을 잘 또 영입을 했고 또 뭐 제임스 브래드버리라는 또 코너백을 또 오프 시즌에 주워오면서 성공을 했고 뭐 첸시 가드너 존슨 또 잘 데려왔고 결국 완성적인 탤런트를 하위가 구축을 했고 그 과정 속에서 조나단 게넌의 뭐 플레이 디자인이 뛰어나다, 조나단 게넌의 뭐 스킴은 정말 특별하다 이런 얘기를 듣지는 못했어요. 결국 이 윅2위 게임 플래너로서 이 게넌이라는 코치는
모든 것을 다 실행시킬 수 있는 탤런트를 가진 이글스라는 팀을 가지고도 별다른 활약을 펼치지 못했고, 그렇기에 이러한 점이 슈퍼볼 무대에 있어서 가장 큰 불안한 요소였어요. 그 결과 이글스의 디펜스는 마홈스에게 완패를 당했고, 이들의 강력한 D라인 단 한 개의 색도 기록을 하지 못했어요. 아마 경기 전에 뭐 들으신 분들은 아시겠지만, 이 슈퍼볼 2주 동안 필라델피아 이글스는 이 빅 판지오 전 감독을 고용을 해서 2주 동안 많은 준비를 했다, 이러한 뉴스가 경기 시작 전에 들려왔어요. 그리고 그걸 보고 와, 이글스 정말 대단한 노력이다, 이게 가능한 것이냐, 이러한 반응들이 많았는데, 아마 이 빅 판지오 코치는 이 경기 전 나왔던 그 뉴스를 오보라고 이렇게 항의하고 싶지 않았을까 생각이 들어요. 조나단 게넌이 빅 판지오 감독한테 2주 동안 뭘 배운지 모르겠는데, 2주 동안 이들이 뭘 준비해왔는지, 과연 슈퍼볼 무대에서 무엇을 보여줬는지 굉장히 궁금하고, 결국 마홈스와 칩스를 단 한 번도 막아내지 못했어요. 저는 이 코치가 어떻게 애리조나의 감독으로 갔는지 정말 궁금할 따름이에요. 아무것도 성공한 게 없는데, 아무것도 이룬 게 없는데 본인 스스로 어떻게 감독으로 부임을 할 수 있을지 제 개인적으로 굉장히 궁금하고, 이 모습이 아마 슈퍼볼 52에서 이 맷 패트리샤 전 감독이 필라델피아 이글스의 오펜스에게 40득점을 실점을 허용하고 디트로이트의 감독으로 부임했던 그러한 장면이 오버랩이 됩니다. 어쨌든 칩스의 오펜스는 야드 퍼 플레이가 무려 6.4를 기록하였고, 8번의 드라이브 중에 6번의 득점 기회가 있었어요. 총 53번의 총 플레이 횟수에서 38점을 뽑아내는 데 성공을 했고요. 모두가 느꼈다시피 이글스의 오펜스는 엄청나게 시간을 잘 끌어줬습니다. 전반전의 타임 오브 포지션은 8분 6초 칩스, 그리고 이글스는 무려 21분 54초로 거의 3배에 가까운 시간을 끄는 데 성공을 했고, 칩스는 총 경기 중에 8번의 드라이브 기회밖에 받지 못했을 정도로 시간이 빠르게 흘러갔어요. 결국 8번의 드라이브 기회 중에 정말 잘만 막아줬으면 이글스가 쉽게 이길 수 있었던 경기였어요. 이글스가 분명히 유리했던 경기였어요. 그런데 문제는 그 8번의 기회를 이글스는 잘 막지 못했다는 점이에요. 조나단 게넌은 레드존 터치다운 플레이 2번 연속 나오기도 하였고, 똑같은 플레이에 2번 연속 당했죠. 그리고 런과 패스 상관없이 정말 형편없었고, 캔자스 시티 칩스가 빠른 퀵 패스를 통해 전진을 해서 D라인이 할 게 없었다. 모두가 이건 예측을 했잖아요. 칩스가 당연히 상대 D라인이 뛰어나면 오펜스는 당연히 퀵 패스를 던질 수밖에 없죠. 숏 패스를. 그리고 그것에 대해서 준비를 해오고 대처를 해야 했지만, 이글스는 그냥 마홈스가 퀵 패스 던지도록 그냥 내버려뒀어요. 이들이 뭘 할지 예측을 했으면서도 아무것도 하지 않았다는 뜻이죠. 결국 이렇게 부족한 디펜시브 플레이 콜링이 결국 이글스의 패배를 불러왔다고 생각이 들어요. 칩스의 오펜스는 경기 전에도 제가 예측을 했지만, 이 얼리 다운, 이 퍼스트 다운과 세컨드 다운에서의 성공이 굉장히 중요했었어요. 왜냐면 얼리 다운의 성공을 통해서 썰드 다운으로까지 플레이가 지속되지 않게 만들고, 썰드 다운 상황에서는 어쨌든 이글스의 무지막지한 패스러셔를 상대를 해야 되기 때문에 그러한 부담감을 덜기 위해서는 최대한 얼리 다운에서의 성공이 필요하다라고 말을 했었는데, 이 숙제를 칩스는 잘 해결해냈어요. 이 경기 슈퍼볼 무대에서 칩스가 맞이한 썰드 다운은 단 8번밖에 되질 않았어요. 필라델피아 이글스는 무려 18번의 썰드 다운을 맞이했고요. 즉 썰드 다운이 적다라는 뜻은 그만큼 얼리 다운에서 플레이가 끝났고 드라이브가 지속되었고 얼리 다운이 성공적이었다는 뜻이고, 이 썰드 다운으로 드라이브가 이어지지 않는다면 결국 이글스가 자랑했던 그 패스러시를 뽐낼 기회가 자체가 아예 없었다. 결국 색을 단 한 개도 기록을 하지 못했어요. 결국 이글스는 이 얼리다운을 위한 디펜스의 전략을 준비했었어야만 합니다. 얼리다운에서 그냥 소프트 존 커버리지, 그냥
뭐 쿼러스 커버리지, 커버 6, 그냥 투 하이 커버리지 이런 것들을 그냥 손에 두고 그냥 뭐 뒷짐지고 바라본 그러한 플레이들을 계속해서 보여줬는데, 상대가 얼리다운 위주의 오펜스를 펼친다면 얼리다운에서 디펜스도 당연히 더욱더 공격적으로 뭐 이들의 태클 폴 루즈를 노린다든지 칩스의 빠른 템포를 방해하기 위해서 갖가지 방법들을 준비해야 했지만, 얼리다운에서 이글스는 오케이, 그냥 우리가 해왔던 그런 평범한 플레이들을 보여주자 라고 했고, 결국에는 경기에 졌습니다. 이 플레이오프 그리고 2주의 준비 기간이 있는 슈퍼볼이라는 무대에서는 절대 해왔던 것만을 플레이해서는 안 돼요. 변화구를 던지지 않는다면 홈런을 맞을 뿐이에요. 또한 뭐 캔자스시티 칩스의 경우에는 이 경기 모션의 활용이 굉장히 자주 두드러지고 효과적으로 먹혀들었어요. 사실 대부분의 빅플레이 그리고 뭐 터치다운 플레이들을 살펴보면은 모션이 항상 함께 했어요. 물론 캔자스시티 칩스는 원래도 모션을 자주 사용하는 팀이죠. 그런데 이번 슈퍼볼에서 왜 이렇게 더 먹혀들었냐? 일단 필라델피아 이글스의 디펜스 자체가 이 커뮤니케이션을 좀 중점적으로 이렇게 중요한 작용을 끼치는 그러한 디펜스의 구조를 가지고 있어요. 단순히 맨 커버리지, 뭐 단순한 존 커버리지가 아니라 뭐 매치업 존 커버리지, 매치업 맨 커버리지 이러한 유형의 디펜스를 사용하면서 뭐 빅 판지오 감독의 그런 스킴을 사용하면서 결국 즉각적인 커뮤니케이션이 잘 이루어지지 않는다면 선수들의 본인들에 대한 롤이 흔들릴 수 있는 디펜스의 구조를 가지고 있어요. 이 캔자스시티 칩스는 이를 정확히 인지하고 본인들의 모션이 필라델피아 이글스를 디펜스를 혼란시킬 수 있다는 그러한 효과를 분명히 잘 알고 있었어요. 그렇게 각가지의 모션을 사용하기 시작했고, 거기에 더해서 칩스의 오펜스는 이 경기에서 13 퍼스널을 굉장히 많이 사용했어요. 3명의 타이트엔드, 뭐 1명의 런닝백, 1명의 리시버 13 퍼스널을 통해서 이글스의 디펜스가 이 매치업상에 굉장히 혼란스러운 그런 퍼스널을 유도하면서 그러한 상황에서 즉각적인 스냅 전의 모션을 통해서 다시 한번 디펜스를 더욱더 혼란시키는 결과물들을 초래했고요. 이글스의 디펜스도 물론 뭐 썰드다운 상황에서 뭐 스턴트 블리츠나 뭐 갖가지 그런 커버리지, 오히려 맨 커버리지의 비율이 좀 높았던 이번 경기였는데, 아마도 이러한 그냥 혼란을 없애버리고 오케이 그냥 커뮤니케이션 잘 안되고 이러면 우리 그냥 맨 커버리지를 통해서 롤에 대한 그런 혼란을 줄이고 그냥 심플하게 간다 라는 전략을 표하기도 했지만, 맨 커버리지를 취할 때 이 매치업상에 드러나는 문제들, 그리고 순간적으로 이 또한 모션을 통해서 이 앵글과 레버리지 상의 우위를 만들어내는 캔자스시티 칩스의 오펜스를 상대로 그냥 단순하게 맨 커버리지를 가기에도 굉장히 부담이 있었던 경기였어요. 결국 이 모션의 활용에 대한 그 엄청난 효과를 일으킨 뭐 앤드리드 감독이나 에릭 비에나미 코치나 이 오펜스의 어쨌든 플레이 디자인에 있어서 칩스가 우위를 표했던 경기였고, 이글스가 부족했던 것은 역시 본인들이 주도를 하지 못했다는 점, 먼저 얼리다운에서의 적극적인 플레이들을 펼치지 못했고, 그리고 이 모션이라는 것에 대해서 확실하게 준비를 해오지 못했다는 점, 또한 뭐 숏 야드 플레이가 2번 있었고 또 엔드존 레드존 상황이 2번 있었어요. 그리고 2번 모두 완벽한 실패를 경험했고요. 뭐 숏 야드 상황에서는 뭐 맥키넌이 갱신을 했고 또 파체코가 갱신을 했고, 레드존 상황에서는 이 리턴 모션에 똑같은 플레이에 똑같은 터치다운을 허용을 했어요. 그리고 그 플레이는 무려 잭슨빌 제규어스와의 정규 시즌에서 똑같이 이글스가 터치다운을 허용한 플레이와 똑같아요. 즉 이글스의 디펜스는 본인들이 당했던, 본인들이 경험해왔던 이 플레이들에 대해서 다시 한번 맞이했을 때에 대한 학습 능력이 조금은 부족함을 선보였어요. 아마 이 부분은 코칭의 문제가 좀 더 심각하지 않나 싶고요.
그리고 개인적으로 어쨌든 이글스의 디펜스가 이러한 공격적인 모습을 펼치지 못했고 결국 단순한 5맨 러쉬를 통해서 패트릭 마홈스를 압박한다. 이 전략은 결국 마홈스가 이 백풋을 정말 드랍백을 끝나자마자 공을 던지는 이 퀵 패싱 전략을 통해서 무력화하는 데 또 성공을 했고요. 물론 여러 번 프레셔에 시달리기도 했지만 어쨌든 패트릭 마홈스는 계속해서 플레이들을 만들어내는 선수예요. 이글스의 디펜스는 제 개인적으로는 조나단 캐넌이 정말 준비를 안 해왔다고 생각이 들고 단순히 그냥 본인들이 해왔던 대로 플레이를 하면 그냥 자연스럽게 승리를 할 줄 알았을 거라는 그런 오만함이 이 경기의 실패를 불러오지 않았나 싶어요. 다시 한번 생각하지만 어떻게 조나단 캐넌 이 코치가 애리조나 카디널스의 감독으로 부임을 한지 모르겠어요. 정말 보여준 것이 무엇이라고 애리조나 카디널스의 디펜스 탤런트를 가지고 과연 성공을 거둘 수 있을까요? 이글스에서도 이 탤런트를 가지고 38점이나 슈퍼볼에서 실점을 했는데 어쨌든 지켜볼 일이죠. 물론 막지 못한 것은 칩스의 디펜스도 마찬가지였죠. 젤런 헐츠는 4개의 터치다운을 기록하는 데 성공을 했고 칩스의 디펜스는 이글스의 오펜스를 억제하는 데 실패를 하면서 타임 오브 포지션 싸움에서 완패를 당했어요. 이글스의 오펜스는 지속적인 다운 갱신을 통해서 경기를 실질적으로 전반전에는 본인들의 페이스로 끌고 가는데 성공을 했지만 칩스의 디펜스는 결정적인 레드존에서의 스탑으로 필드골을 2번이나 유도를 했습니다. 스페그 코치는 절대 단순하게 가지 않았어요. 끊임없이 블리츠, 존 프레셔를 선보였고 비록 뒷볼을 맞을 걸 알면서도 공격적인 플레이들을 계속해서 선보였어요. 그 이유는 너무나도 단순해요. 우리가 소프트하게 플레이를 하든 우리가 공격적으로 플레이를 하든 어차피 이글스의 오펜스를 막을 수 없다면 그러면 우리가 공격적으로 플레이를 함으로써 우리들만의 플레이를 펼침으로써 한 번 혹은 2번이라도 그들을 막을 수 있다면 그걸로 성공을 한 것이다. 이러한 마음가짐으로 칩스는 디펜스는 공격성을 유지했고 그렇게 몇 번의 얼리다운에서의 성공을 거둘 수가 있었어요. 물론 이글스는 레이트 다운, 썰드 다운과 이 폴스 다운 상황에서 QB 스닉이 너무나도 사기죠. 이 푸시 QB 스닉이라고 하는 이글스가 정말 사랑하는 이 숏 야드 상황에서의 플레이가 너무나도 사기적으로 발휘가 되었고 총 20번의 이 레이트 다운에서 이글스는 무려 13번의 컨버전을 성공을 했어요. 정말 미친 결과물을 이끌어내긴 했지만 어쨌든 칩스의 디펜스가 이글스를 무려 20번이나 레이트 다운으로 끌고 갔다는 사실만으로도 저는 칩스의 디펜스는 이번 경기 충분히 경기력을 잘 보여줬다고 생각이 들어요. 공격적인 플레이들을 통해 얻어맞더라도 턴오버, 펌블 터치다운 굉장히 중요했던 그 플레이를 만들어내기도 했고 이들은 적어도 노력을 표했어요. 더욱이 런 디펜스에 집중을 하였고 크리스 존스가 인터뷰를 통해서 경기 후에 밝혔죠. 우리는 패싱보다는 일단 런을 막는 데 집중을 했다. 그에 따라 안 좋은 플레이들, 안 좋은 결과물이 이어질지언정 우리는 원하는 방향을 플레이를 했고 이글스의 이날 런닝백들의 러싱 야드는 3야드를 넘지 못할 정도로 굉장히 아쉬운 성적을 만들어냈고요. 결국 이글스의 런닝백들이 활약할 부분을 최소화를 시키는데 칩스의 디펜스는 성공을 했고 즉 한 방향의 오펜스를 강요할 수 있었다는 점, 이를 통해 이글스만의 그 경기 플랜, 런닝백들 러싱 오펜스를 통해서 더욱더 경기를 지배하는 그러한 유형의 이글스의 계획들을 방해해내는 데 성공을 했고요. 이 스페그 코치는 분명 예측이 어려운 코치였어요. 젤런 헐츠 그리고 필라델피아 이글스의 오펜스가 경기 전체적으로 잘 대처해낸 것은 사실이지만 칩스의 디펜스도 몇 번의 기회를 창출해냈고 그것을 통해서 결국 우승을 차지할 수 있었어요. 이글스의 디펜스와 칩스의 디펜스가 구분되는 점이 바로 여기에 있었다고 봅니다. 경기는 정말 접전이었고 그 누가 승리를 했어도 이상하지 않았을 경기였어요. 하지만 그 상황 속에서 각 팀 모두 승리를 본인들의 것으로 가져올 수 있었던 기회들은 분명히 있었습니다. 많은 분들이 이 부분을 잘 인식을 못하는 것 같은데요. 칩스의 전반전 2미닛 드릴 상황,
칩스는 이 코인 토스에서 승리를 하면서 전반전에는 본인들이 킥을 찾고 후반전에는 칩스의 성공이 이어지는 것이 확정이었어요. 즉 전반전에 이 투미닛 드릴을 통해서 드라이브를 완전히 시간을 보내는 데 성공을 한다면 칩스는 결국 미드레잇을 장악하게 되고 그 미드레잇 장악을 통해서 전반전과 후반전 만약 두 번 모두 득점을 기록할 수 있다면 경기를 다시 본인들의 것으로 주도할 수 있는 그런 기회가 있었어요. 하지만 역시 앤디 리드 감독의 가장 큰 문제, 앤디 리드 감독 정말 이 경기 뛰어나고 뭐 터치다운, 뭐 오픈 찬스, 플레이 디자인 정말 좋은 감독인 것은 사실이에요. 그러나 역시 타임 매니지먼트 부분에서는 실망을 시키지 않았어요. 투미닛 드릴에서 무려 3번 연속 패스를 시도하였고 이 3번 연속의 패스는 모두 인컴플릿이 되면서 이글스에게 1분 33초를 남겨주며 공격권을 건네주었어요. 칩스 입장에서는 이글스의 득점 기회를 없앤 채 미드레잇을 장악하고 후반전을 유리하게 끌고 갈 수 있었던 기회를 본인들의 손으로 져버렸고 그 결과 10점 차로 리드를 당한 채 후반전을 시작하게 되었어요. 굉장히 큰 차이가 있었던 거죠. 만약 경기에 패했다면 저는 이 드라이브의 선택이 가장 치명적으로 작용했을 거라고 생각이 들 정도로 이 리드 감독의 매니지먼트 때문에 뭐 경기에 졌다라고 이유를 댈 수 있을 정도로 심각한 실수였어요. 또 리드 감독의 이 매니지먼트는 단순 여기에 있지도 않았죠. 모두가 기억하는 이 해리슨 버커의 41야드짜리 필드골 실패. 제가 프리뷰 에피소드에서도 언급을 했지만 이 경기는 고득점이 나올 것이고 이 닉 시리안이라는 감독은 너무나도 굿포릿을 계속해서 시도하면서 공격적인 경기 운영을 펼칠 것이다. 그렇다면 앤디 리드 감독도 이것을 따라갈 수 있어야 된다. 굿포릿을 적극적으로 해야 된다. 라고 의견을 모았는데 물론 해리슨 버커라는 키커가 플레이오프 킥 성공률이 100%긴 했어요. 올 시즌. 그렇지만 정규 시즌에 분명 뭐 킥 성공률이 70%밖에 안 되는 그리고 뭐 40야드 이상의 이 긴 야드에서 굉장히 믿음직스럽지 못한 현재로서도 부상을 안고 뛰고 있는 키커였어요. 그런데 41야드라는 것은 어쩌면 가까울 수도 있고 어쩌면 먼 거리예요. 시카고 베어스의 더블 도잉크가 뭐 41야드인가요? 43야드인가요? 뭐 그쯤에서 나오기도 했고요. 이 애매한 거리에서 그리고 이글스가 계속해서 터치다운의 득점을 한다라는 상황 속을 생각한다면 결국 필드골을 차는 것보다는 굿포릿을 하는 것이 맞는 판단이었어요. 하지만 앤디 리드 감독은 역시 좀 뭐 보수적인 그런 매니지먼트를 통해서 필드골을 선택을 했고 그 필드골은 결국 해리슨 버커가 실패를 하였고 칩스는 이 전반전을 뒤지기 시작을 하게 됐습니다. 뭐 경기 운영적인 부분에서 칩스는 정말 좀 아쉬운 부분이 많이 나왔었고 이글스의 경우에는 역시 뭐 펌블, 리턴, 터치다운 슈퍼볼이라는 경기에서 이 디펜스에 의한 터치다운이 일어난다면 그 영향력은 너무나도 큽니다. 이 14점 차로 벌릴 수 있었던 기회를 동점으로 가게 되는 실수를 이글스가 저질렀고 그 결과 뭐 더 큰 점수차로 전반전에 마감하면서 더욱더 유리한 고지를 밟을 수 있었던 이글스는 어쨌든 10점이라는 이 칩스를 상대로 전반전 10점 마감은 사실 마음 놓일 수 있는 상황이 아니잖아요. 그리고 이글스에게 결국 가장 결정적이었던 플레이는 스페셜팀의 플레이였죠. 이 캐데리우스 토니에게 65야드짜리 펀트 리턴을 허용했고 이 승부처인 상황 속에서 스페셜팀의 활약은 정말 승패를 가르는 중요한 요소입니다. 이 스페셜팀의 개입을 최대한 줄인 채 오펜스와 디펜스의 대결로 이어져야 하는 상황 속에서 이글스는 어쨌든 칩스의 스페셜팀이 활약할 수 있는 요소를 건네주었고 그 결과 토니가 65야드짜리 정말 엄청난 펀트 리턴을 해냈어요. 결국 칩스에게 쉬운 득점 기회를 내주었고 그 결과 1점 차의 리드를 허용하게 되었습니다. I'm never going to be somebody that puts a blame or anything on officials. It's a hard job. I don't think this game is defined by one play. One play throughout the game, one call, whatever it was.
You know, I'm big on self-reflection and reflecting on the things that I could have done better. It was a hold, so they called it. I trust them refs, man. The refs gonna make the call in the moment of the game, and that one right there, that one stung a little bit, but we shouldn't even put ourselves in that position. I know it always appears to be that, you know, it's one call that makes it's not what it is, right? It's not what it is. There's so many plays that contribute to the end result of the game, and today they were better than we were. On that field. The footing? Yeah, what was your experience? But again, the Kansas City Chiefs have to play on it too. I mean, both teams have to play on it. I don't think it ended up being an advantage either way. I think both teams probably had their fair share of slips and whatnot. A lot of people said that, you know, if you look at the film, everybody slipped on both sides, so I'm not going to sit there and using it as an excuse or complain about it. I mean, you know, it's evident though when you see the tape is on there, whether it be yes or no, when you see the tape is on there. Both teams played on the same field. You know, saw them slipping around a little bit. Obviously, field conditions, we got to make sure we're right. A lot of us did change cleats and it seemed to work a little bit better. Definitely not the reason we lost the game or anything, though. 이 최고의 재미를 보장했던 슈퍼볼이었지만 또 많은 논란에 났기도 했었죠. 일단 첫 번째 논란은 바로 잔디예요. 사실 저도 슈퍼볼을 기다리면서, 이 경기 전에 기다리면서 트위터를 살펴보다가 눈에 띈 피드가 있었어요. 그것은 바로 잔디에 관련한 피드였는데, 이번 슈퍼볼을 위해서 뭐 오클라호마 주립대 연구진들이 뭐 특별 잔디를 만들었고, 그 잔디를 공수해와서 뭐 스타디움에 갈아 끼우고, 이거를 뭐 2달 동안 특별 관리에 힘썼고, 수많은 인력과 돈도 뭐 몇십억이 들었다고, 뭐 최고의 잔디다 라는 것을 피하라는 영상이었어요. 그래서 저도 슈퍼볼이 시작되기 전이었으니까 정말 만반의 준비를 했구나, 이 잔디가 뭐 정말 선수들에게 뭐 최적의 뭐 조건이 되었으면 좋겠다, 이런 생각을 가지고 있었는데, 이렇게 PR했던 잔디가 슈퍼볼 역사상 최악의 잔디 상태를 보여줄 것이라고는 상상도 하지 못했어요. 정말 너나 할 거 없이 모든 선수들이 미끄러지기 시작을 했고, 저는 이는 분명히 선수들의 경기력에 영향을 많이 주었다고 생각이 들어요. 또 설상가상으로 이 하프타임 쇼 후에 이 잔디는 더욱더 망가졌고, 후반전부터 진짜 선수들은 계속해서 미끄러졌어요. 오펜스, 디펜스 너나 할 거 없이 계속해서 미끄러지고, 이를 경계하면서 플레이하는 것이 눈에 보일 정도였어요. 이 컨디션은 결국 두 팀 모두에게 영향을 주었죠. 수비수들은 더 느리게 반응을 하게 되면서 실수가 잦아졌고, 그리고 이러한 부분 때문에 고득점이 나올 수도 있었다고 저는 개인적으로 생각이 들고요. 사실 이것은 슈퍼볼이잖아요. 슈퍼볼. 뭐 정규 시즌 단순한 경기도 아니고 슈퍼볼이에요. 무려 평균 시청률이 뭐 113밀리언, 뭐 1억 명이 넘게 보는 슈퍼볼, 세계 최고의 단일 스포츠 이벤트가 이런 잔디에서 펼쳐진다는 사실은 정말 믿기지가 않아요. 이번 슈퍼볼 광고 수입만 뭐 600밀리언 달러로 추산이 되고, 이 모든 것에 있어서 최고의 환경, 최고의 대접을 받아야 하는 그러한 환경 속에서 잔디 때문에 선수들이 피해를 본다. 사실 너무나도 창피하고 수준이 떨어집니다. 이 NFL은 정규 시즌에도 그랬지만 이 잔디에 대한 문제를 알고서도 회피하고 있는 것 같아요. 단순히 뭐 오클라호마 주립대 연구진이 잔디를 만들었다, 이게 다가 아니잖아요. 그것이 어떻게 실제적으로 선수들의 플레이에 영향을 끼칠 수 있는지를 검증하고 그래야 했지만, 뭐 단순히 그냥 본인들이 자랑하고 PR하는 것에만 관심이 있지, 실제 선수들에게 있어서 이것이 어떻게 작용될지에 대해서는 단 한 번도 고민을 하지 않은 것 같아요. 본인들을 뽐내기 전에 제의를 하고서 뽐내야 되지 않을까 싶습니다. 결국 뭐 상대적으로 디펜스가, 이 D라인이 더 뛰어나고 막강한 이 힘을 가진 이글스의 팬들은 이 잔디를 뭐 탓하고 있긴 해요. 뭐 잔디가 너무 미끄러워서 우리 팀의 D라인이 제대로 힘을 쓰지 못했다, 패트릭 마홈스를 더욱더 압박할 수 있었다, 잔디가 정상이었다면 우리가 이겼을 것이다, 뭐 이러한 주장을 하고 있는데, 그건 아니에요. 그거는 뭐 칩스도 마찬가지잖아요. 칩스도 어마어마한 D라인들 많고,
사실 실제 경기를 보면은 뭐 저도 필름을 다시 봤지만 칩스의 오펜스 선수들이 굉장히 많이 미끄러졌어요. 그 기억하실지 모르겠는데 뭐 스카이 무어나 그리고 뭐 파체코였나요? 이 선수들이 잘 가다가 지 스스로 자빠지는 장면들이 몇 번 있었고 그 후에 뭐 그라운드를 화난 듯이 여러 번 내리치는 그런 모습들이 있었어요. 그런 모습들이 다 잔디에 의해서 미끄러진 상황이었고 오펜스 플레이어들도 잔디가 미끄러지지 않았다면 더 큰 빅플레이를 만들 수 있었던 상황에서 그게 잘 되지 않았던 것이고요. 즉 이글스만 뭐 손해를 본 건 아니고 두 팀 모두 손해를 봤다고 생각을 하는 게 맞는 것 같아요. 어쨌든 최고의 리그이고 전 세계로 현재 본인들을 뻗어나고 싶어 하는 그러한 NFL이라는 리그, 이들은 뭐 본인들의 광고를 하고 본인들이 얼마나 위대한지를 뭐 설명을 하고 그러기 전에 일단 이 기본적인 문제부터 해결을 했으면 좋겠습니다. 이 슈퍼볼이라는 무대에서 잔디가 말썽을 피운다. 얼마나 창피한 일이에요, 사실. 두 번째 논란은 바로 역시 마지막 홀딩 콜이죠. 이 1분 54초 third and 8 상황에서 칩스는 뭐 주주에게 패스를 던졌고 그 상황에서 이글스의 코너백 이 제임스 브래드베리가 홀딩 페널티를 저질렀고 그 결과 퍼스트 다운이 갱신되면서 이글스는 반격의 기회를 얻지 못한 채 경기가 끝이 났어요. 이 홀딩 콜이 정당했느냐에 관한 문제, 뭐 소프트 콜이다, 뭐 일관성이 없다 이러한 말들이 나오는데 일단 제 개인적으로도 예상 외의 콜이긴 했어요. 사실 뭐 리플레이를 첫 번째 이 저지를 잡아 당기는 장면 때문에 홀딩을 한 거냐 아니면 그냥 손으로 이 손바닥으로 주주의 허리를 살짝 감쌌을 때 홀딩이 나온 것이냐 그 부분에 있어서 확실하게 집어 넘어가 주지 않았기 때문에 뭐 저희도 잘은 모르지만 어쨌든 이 홀딩 콜이 결국 경기의 가장 중요한 플레이에서 페널티가 나왔다는 점, 그리고 그것이 명확하게 드러나는 상황이 아니었다는 점, 또 경기 전체적으로 콜이 잘 안 나왔다는 점을 생각을 하면 분명히 의외였던 콜이긴 해요. 하지만 또 그 콜이 또 무작정 나쁘다고 표현하기도 좀 그렇잖아요. 어쨌든 충분히 나올 수도 있었던 콜이었고요. 그리고 어쨌든 플레이 콜, 그 페널티 콜 하나 때문에 경기가 뭐 칩스가 이겼고 이글스가 졌고 그러한 결과로 이어지진 않았어요. 경기는 단 하나의 플레이로 결정되지 않습니다. 승패는 60분의 결과물이에요. 이 페널티를 직접 저지른 이 브래드베리는 직접 인터뷰를 통해서 뭐 본인이 잡은 것이 맞다라고 밝히면서 논란을 잠재우려고 했어요. 정말 이 인터뷰를 보면서 와 진짜 브래드베리 정말 매너있고 뭐 클래시하다 뭐 이렇게 느꼈고 그의 의도는 단순합니다. 브래드베리는 왜 그런 인터뷰를 굳이 했을까요? 페널티 논란으로 캔자스 시티 칩스의 승리가 얼룩져지는 것을 원하지 않은 것이었어요. 칩스가 승리한 것은 그 페널티 하나의 덕이 아니라 그 이전까지 있었던 60분의 모든 노력들 덕분이었다는 사실을 브래드베리는 알고 있어요. 같이 뛴 경기를 상대편이지만 직접 부딪히면서 느낀 브래드베리는 이 칩스가 정말 대단한 팀이라는 것을 알고 있단 말이에요. 너무나도 아쉽고 본인도 뭐 억울할 수 있었던 당사자인 제임스 브래드리조차 이 논란을 일축하려고 하는데 굳이 팬들이 뭐 다른 당사자가 아닌 사람들이 이 문제를 통해서 논쟁을 벌이는 것은 저는 조금은 시간 낭비라고 여겨집니다. 그냥 칩스에게 박수를 쳐줬으면 좋겠네요. Yeah, to me, Jalen played the best game I've seen him play, and in the 2 years we've been together, he was outstanding. I really thought he was in complete control. He did things with his legs in the run game. He did things with his arm in the pass game. Made some unbelievable throws, unbelievable reads. I thought he played outstanding, and you know, and really you look at the game, and
that was good for the NFL in the sense that the two best quarterbacks in the NFL played against each other on the biggest stage and the biggest lights, and Jalen played great. 역대 최다승이자 역대 최고의 팀을 만들어낸 이글스. 이글스의 올 시즌은 저는 단순한 패배로 치부되지는 않을 거라고 봐요. 왜냐하면은 젤런 헐츠가 있잖아요. 이 젤런 헐츠의 슈퍼볼 퍼포먼스는 그의 컬리지, 프로 모든 경기를 합쳐서 나온 최고의 경기였고, 단순 존재감만을 따지면 저는 마홈스보다 어쩌면 우위였다고 표현을 할 수 있을 정도로 뭐 러싱이면 러싱, 패싱이면 패싱 모든 방면에서 뛰어났고 팀의 4개의 모든 터치다운을 책임졌어요. 헐츠는 정말 뛰어난 선수였고 그의 슈퍼볼 퍼포먼스는 역대급 중 하나로 기억될 거라 생각이 들어요. 그리고 이 선수는 이제 24살의 선수예요. 올 시즌 너무나도 큰 발전을 거두었고 앞으로도 헐츠는 리그 최고의 선수로 활약을 할 것이라는 확신을 준 경기였어요. 이 선수가 슈퍼볼이라는 무대에서 커리어 그 어떤 경기보다 훌륭한 경기를 펼쳤다는 사실은 앞으로도 필라델피아 이글스에게는 정말 수많은 기회가 남았다라는 것을 알려주었고요. 내셔널 챔피언십 무대에서 벤치로 전락했던 젤런 헐츠. 누구나 그런 상황 속에서 좌절을 경험하고 또 패배감을 느꼈겠지만 젤런 헐츠라는 선수는 이를 더 나아지기 위한 동기부여로 사용할 뿐이었어요. 새롭게 기회를 받았던 오클라호마에서 커리어를 다시 쌓았고 그리고 NFL에 진출을 했고요. NFL 커리어도 백업에서 시작을 했죠. 이 백업의 역할에서 시작된 NFL 커리어는 점진적인 성장을 통해 주전이 되었고 그리고 올 시즌은 MVP 2등으로 그리고 팀을 슈퍼볼로 이끈 시즌을 마쳤고요. 젤런 헐츠라는 선수는 분명 다재다능한 재능을 가졌고 모두가 이 부분에 대해서는 인정을 했어요. 하지만 그러한 재능이 과연 꽃을 피울 수 있느냐, 이러한 부분에 의문이 많았고 결국 1라운드 지명을 받지 못했었고요. 그런데 많은 사람들이 이 선수에 대해서 한 가지 과소평가를 한 것은 젤런 헐츠는 너무나도 뛰어난 워크애식을 가졌다는 점이었어요. 어떠한 상황 속에서도 흔들리지 않고 본인을 믿고 더 나아지는 것에만 몰두하는 그러한 유형의 선수였다는 것을 다른 사람들은 몰랐고 이글스는 믿고 그를 위해 지지해 주었고 현재 쿼터백이 될 수가 있었어요. 물론 이글스의 패배는 정말 뼈아프죠. 이 14승 시즌을 거두었는데 그리고 슈퍼볼에서 굉장히 아쉽게 3점 차이로 졌다는 사실은 너무나도 아쉽고 뼈아플 거예요. 또 우승을 위해 뭉친 베테랑 선수들은 제각기 다른 선택을 이제 할 것이고 내년이면은 젤런 헐츠도 마지막 루키 계약에 접어들기 때문에 전력 유지가 그렇게 쉽지는 않을 것으로 보입니다. 하지만 분명한 것은 선수들은 느낄 거예요. 젤런 헐츠라는 선수가 본인들을 더욱 뛰어나게 만들고 혼자서 경기를 캐리할 수 있는 유형의 선수라는 사실을. 그리고 더 중요한 점은 바로 젤런 헐츠가 본인들의 존경할 수 있는 리더라는 사실을 말이죠. 어쨌든 이글스는 경기에 패했지만 정말 뛰어난 팀이었고 그리고 쿼터백인 젤런 헐츠, 이 선수의 미래가 굉장히 기대가 됩니다. 플레이오프, 와일드, 디비전 라운드, 챔피언십 무대 별다른 활약을 펼치지 못했기에 저조차 이 슈퍼볼 무대에서 과연 젤런 헐츠가 잘 해낼 수 있을까 그런 의문이 남았지만 슈퍼볼 무대에서 이러한 의문을 전부 물리치는 데 성공을 했고 그 어떤 선수보다도 뛰어난 활약을 펼쳐왔어요. 젤런 헐츠와의 장기 계약, 이것이 앞으로 이글스의 가장 큰 숙제이지 않을까 싶고 저는 이번 무대만 보면은 젤런 헐츠라는 선수는 정말 프랜차이즈 쿼터백으로서 앞으로 계속 활약할 선수라는 확신을 얻게 되었습니다. 이글스의 팬분들은 정말 아쉬운 경기였겠지만 그래도 앞으로 이 젤런 헐츠라는 선수가 있는 한 많은 기회가 있을 거라고 생각이 들어요. Yeah, I think I worked out a little bit longer on some of those off-season workouts. I feel like we hear that a lot. I mean, we have a great division that we play against, so there's a lot of great players that are always challenging us. I think that's what makes us so good in the playoffs. And so we knew losing Tyreek was going to hurt, but I trusted in Coach Reed's plan, Brett Veach's plan, Clark Hunt's plan, and those key leaders I was talking about that have been on this team for a while. They stepped up and led these young guys, and now we got a lot of young guys that won the Super Bowl for the first time, so how can we keep those guys hungry?
5년간 5번의 챔피언십, 3번의 슈퍼볼, 2번의 우승, 2번의 시즌 MVP, 슈퍼볼 MVP. 패트릭 마홈스라는 선수가 지나온 5년은 정말 역사에 남을 5년이었어요. 톰 브레디와 뉴잉글랜드 페이트리어츠 왕조 이후 이런 업적을 세운 것은 정말 처음이고, 이들이 앞으로도 더 많은 업적을 남길 것이라는 데에서 아무도 의심하지 않을 거라고 생각이 듭니다. 수많은 징크스가 있었음에도 이 모든 것을 극복해냈고 우승을 차지한 패트릭 마홈스. 저는 이 징크스 중에 징크스는 사실 재미로 이렇게 표현을 하고 이렇게 재미상으로 어쨌든 말을 하긴 하는 건데, 가장 눈여겨볼 점은 셀러리캡 징크스라고 생각이 들어요. 셀러리캡 징크스, 즉 쿼터백이 이 팀 셀러리캡을 차지하는 비율이 12%를 넘으면 우승할 수 없다라는 징크스. 패트릭 마홈스의 올해 셀러리캡 차지 비율은 17%였어요. 17%로 우승을 차지하는 데 성공을 했고요. 이 뜻은 그만큼 쿼터백이라는 포지션이 하나의 선수에게 있어서 고연봉자가 되고 팀의 자원이 쏠리게 된다면 팀 전력은 전체적으로 낮아지며 우승과는 거리가 멀어진다라는 현재 일반적인 인식과 통하게 됩니다. 하지만 패트릭 마홈스는 우승을 했어요. 그는 팀을 캐리할 수 있는 선수이고, 만약 그렇다면 셀러리 캡을 얼마나 차지하든지 본인들의 팀 탤런트가 얼마나 전체적으로 떨어지든지 우승이 가능하다는 것을 보여주었어요. 우리는 이제 우리가 지금까지 알고 있던 사고와는 다른 것을 보고 있다고 생각이 들어요. 정말 위대함을 목격하고 있다고 저는 개인적으로 생각이 들어요. 단순히 뛰어난 시즌을 보이는 쿼터백으로서 그치는 것이 아니라 모든 상황을 뒤집고 정말 본인의 동료들을 혼자서 팀을 캐리할 수 있는 능력을 가진 선수를 현재 바라보고 있고, 이 선수의 앞으로 남은 커리어가 10년, 15년 정말 무궁무진하다는 사실은 이 풋볼 팬으로서 정말 축복받았다고 평가를 하고 싶습니다. 더군다나 훌륭한 감독, 훌륭한 GM, 훌륭한 오너까지 캔자스 시티 칩스의 프랜차이즈는 지속적인 위닝 컬처를 보여주고 있는 팀이에요. 올 시즌 이들이 타이리킥 힐 없이 시즌을 준비하였고 경기를 펼쳤고 우승을 거머쥐었고, 앞으로도 이들은 본인들의 상황에 따라서 구단의 색깔, 팀 컬러를 요리조리 바꾸면서 우승을 목표할 것입니다. 이 캔자스 시티 칩스라는 프랜차이즈는 변화를 받아들일 수 있는 구단이고, 그러면서도 목표에 대한 기준만은 절대 바뀌지 않는 팀이에요. 왕조라는 수식어, 이 모든 프랜차이즈와 팬들이 원하는 수식어죠. 정말 이뤄내기 힘든 목표이고, NBA나 MLB나 다른 스포츠를 따져도 이를 달성한 구단은 정말 몇 없습니다. 그리고 지금 캔자스 시티 칩스라는 이 프랜차이즈는 왕조라는 수식어가 어울리는 프랜차이즈이지 않나 싶습니다. 비록 지금은 2번의 우승이에요. 그러나 앞으로 이들은 2번의 우승에 만족하지 않고 더 많은 우승을 쫓을 팀이고 더 큰 위대함을 향해 노력할 것이라고 생각이 들어요. 네, 이상 슈퍼볼 57 리액션을 마쳐봤는데요. 자세한 분석이나 리뷰의 경우에는 카페나 그리고 유튜브를 통해서 조금 더 업로드를 할 예정이에요. 어쨌든 시즌이 드디어 마무리가 됐습니다. 2020년 시즌이 마무리가 됐고 정규 시즌까지 7개월, 그리고 드래프트까지 한 3개월 남았나요? 그리고 FA 시즌까지 2달 정도? 한 달 정도 남았고, 정말 심심한 시즌이 다가왔지만 어쨌든 지속적인 뉴스나 이러한 것들을 다루면서 어쨌든 팟캐스트 업로드는 꾸준히 하려고 합니다. 여러분들도 내년 시즌까지 잘 참아서 2023년 시즌도 이 투버스터 NFL 팟캐스트와 함께 했으면 좋겠네요. 네, 이번 에피소드는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Yeah, well, they trust him, first of all. And then he goes in at halftime, and I'm going, "Are you okay?" And he goes, "Can you do this? I can do everything. Just leave me alone and let me go play." And then the big O line stepped up for him. I thought they did a great job. The running backs, receivers, the great ones like him,
The great ones make everybody around them better, man, and nobody does it better than this guy right here. There's a better than this guy right here. There's a better than this guy right here. There's a better